Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما قدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الغني برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مدعو وعظم أسامه خلق الخلق للحكمة وتوالى عليه علما وقصد له في المد البنات مجرت به في أثره القسمة فأرسل إليهم أسرف بخلقه وأجل عبده الرحمن تألقت إرادته الأزيات بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أشجار في عالم سعادته والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنام وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في أثر المحمود فأثرت بوجودها أصدق الوجود وطرزت كل العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كنز الواسع تجليا قد بانتشار فضله في القريب والشاشع وله الحمد الذي لا تزول أفراده بتعداد ولا يمل تكرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسرار في الأكوان فما من شيرين تسرى بقلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أمانا ونوالا جل من شرف الوجود بنور وبرى الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا هدت العيون بمته بشرا كاملا يضيء الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في سور وكمال وسبحان الذي أبرز من أرض الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويعرف في تعلق معاني الجنان صلى الله عليه ينتشر منه في عالم البطون والزهور ما من وجود الخلق النور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم
ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وجدوا هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما منه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتشديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد صديق في قوله وفعله ومبالغا لله ما أمره بالتبليغ للخلق من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منات تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل وصلوات وأجمعها وأزكى تحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في الخدمة الكمال وقام بحق الربوبية في موطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلب النور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بفرقه وتقيعوا الظلال أشرف الأهل بوده وحبه وعاذر الأكوان بنشر ذكراه المسلمين اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا ونوذر هذا الحبيب على السماوات والأرضون وفيه بترهيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود التزد وألسنة الملائكة بالتسير للعالمين تائب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي
والقدرة كشفت غناء هذا المستور لينزل نوره كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور وينفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمة من غواس الأمة أن يدعو إن وطيه أمة لابسا الجناب المسعود ومشاركة لها في هذا من المنبوذ وأقرت بتقي الله سيدة المريم وسيدة الآسية وبعضهما من الحور نعيما فسأل الله له بشرف المسكات الغافية وهذا الوقت الذي ربنا الله على وضوء وجه الحجر الموجود فانطلق صبر الكمال من النور الأنحمود وهو ذا الحميد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
selesai. Selanjutnya kami berikan kepada pembina kita, orang tua kita, Haji Taufik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Fauzi Mahdali. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, disampaikan hajat-hajatnya, diberkahkan rezekinya, dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Sama-sama saya hormati Bapak Ustadz Hidayat dan seluruh jamaah sekalian, anak-anakku, pembekolan yang ada di sekitar sini, anak-anakku sekalian yang setelah menyiapkan kegiatan Maulidal Mustafa di setiap malamnya, saya doakan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh, anak-anak yang jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan agama, kebanggaan nusa dan bangsa. Saya mohon bukan minta, mohon jangan ikut-ikutan. Sekarang lagi ramai Omnibus Law atau apa itu, jangan ikut-ikutan. Sudah ada tugasnya masing-masing. Biarkan pemerintah menjalankan urusan-urusannya, kita jalankan urusan kita masing-masing. Ada sekelompok grand design, saya kasih tahu aja nih, grand design. Jadi desain besar, inginnya negara kita tuh kayak Suriah, saling bermusuhan, saling membenci satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga tidak ada kesempatan negara ini menjadi negara yang baik maju. Karena diperkirakan pemimpin dunia adalah orang Indonesia. Sebentar lagi akan memimpin dunia. Tidak akan lahir pemimpin dunia kalau masyarakatnya terus bermusuh-musuhan. Jadi saya berharap, saya mohon jangan ikut-ikutan. Andai kita tidak menjadi setetes air untuk menyejukkan suasana, minimal diam. Banyak yang bisa kita kerjakan. Yang sekolah, teruskan sekolahnya. Belajar, tugas guru-gurunya diselesaikan. Yang kuliah, selesaikan kuliahnya. Yang bekerja, rutinkan pekerjaannya dengan baik, dengan ikhlas, niatkan untuk ibadah. Itu harapan saya, permohonan saya. Saya malam ini karena guru-guru kita kemungkinan tidak hadir, dan alhamdulillah ada Habib Fauzi Mahdali nanti akan memberikan tausiah dan doa penutup, mau memberikan kunci sukses. Ada 6, bawa sampai rumah ini. Yang pertama, minta restu orang tua kita. Saya ulang. Yang pertama, minta restu orang tua kita. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang sholatnya belum rajinin. Yang sholatnya masih belang bentong, tutup. Yang sholatnya masih di rumah berjamaah. Yang sudah berjamaah, sholat sunnah.
Itu yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang ketiga, doa. Jangan sombong. Orang yang tidak berdoa itu orang sombong. Orang yang tidak berdoa orang sombong. Karena doa adalah ijazah dari amal ibadah kita. Jadi kalau ada orang sekolah nggak mau ijazah, sombong nggak? Orang sekolah nggak mau ambil ijazah, sombong nggak? Bukan sombong, Pak Haji, duitnya nggak ada. Ya bukan, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbanyak sedekah. Sedekah bukan cuma duit. Saya nggak punya duit, Pak Haji. Nggak perlu duit, nggak harus duit. Senyum saja sedekah. Kata Nabi, mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senyum saja sedekah. Lihat teman kita senyum, dia cemberut, kita senyumin. Yang berikutnya, yang kelima, catat nih ya dalam hati ya, kalau nggak boleh catatan. Perbanyak ikhtiar. Ikhtiar itu adalah jalan kita mencari sesuatu. Yang belajar, yang bekerja itu namanya ikhtiar. Yang terakhir, yang keenam, itu harus kita yakin dan tidak berputus asa. Saya ulang, ada 6. Kalau kita mau sukses, pertama minta restu orang tua. Orang tua itu siapa saja? Orang tua yang melahirkan kita, guru kita, itu orang tua kita. Guru itu adalah orang tua kita. Orang tua yang memperhatikan kita. Tidak harus, misalnya, saya merasa memperhatikan wajahnya satu-satu. Saya orang tua, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, saya orang tua. Tidak harus datang ke saya minta cium tangan restu, enggak, cukup senyum dengan saya selesai. Itu udah restu. Nggak sempet misalnya senyum, dia lewat permisi atau apa, itu restu. Jadi saya ulang, restu ini kepada orang tua, baik orang tua kandung, wabil khusus ibu kita. Ibu kita. Ibumu baru bapak. Karena penderitaan seorang ibu itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Tergores lukanya seorang anak, ibu itu lebih tergores lagi. Makanya ibu seringkali menangis karena melihat anaknya yang tidak sesuai dengan keinginan. Dia cuma bisa menangis. Jangan bikin ibumu menangis. Bikin ibumu tertawa. Bikin ibumu tersenyum. Maka akan mengalir keberkahan. Pegang itu. Tolong. Jangan bikin ibu kita menangis. Bikin dia tersenyum. Akan diberi keberkahan. Saya ngomong begini karena saya sudah mengalami. Bikin orang tua perempuan saya tersenyum. Meskipun saya harus bersusah payah membuat orang tua saya tersenyum. Pak Haji, ibu saya udah nggak ada. Datangi kuburannya. 1 hari dalam seminggu. Datang. Nggak usah baca Yasin Tahlil, nggak banyak, nggak usah. Duduk di situ baca Fatihah. Nggak usah ngomong kenceng-kenceng, dalam hati aja. Mak, saya datang, mak, saya doain mak. Lihat dia, berkah itu. Saya bersumpah, orang yang seperti itu akan berkah. Datangi. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah. Perbaiki. Berarti Bapak nggak penting. Penting adanya kita karena Bapak kita. Maaf ya, Bib,
seterusnya. Adanya kita karena bapak kita, ada orang tua kita, cium tangannya dengan ikhlas, akan mengalir keberkahan dari orang tua. Pak Ji, bapak saya udah gak ada, datengin. Kalau kuburannya dekat, kalau kuburannya jauh, bacain Fatihah. 1 kali saja dalam sehari minimal. Habis subuh nggak bisa, habis johor nggak bisa, habis asar nggak bisa, habis maghrib nggak bisa, habis isya. Fatihah satu, yang banyak. Fatihah khusus ilahu hadis bapak ayah anda hadis Said bin Haji Tisar bapak saya. Ini nasihat saya mohon diamalin kalau mau sukses ya. Kalau ini susah dianggap kelewatan. Fatihah dalam sehari sekali buat orang tua, nggak bisa kelewatan, benar-benar kelewat. Yang kedua itu. Yang ketiga apa tadi? Doa. Jangan sombong. Doa jangan menggantung, supaya tidak menggantung sebut nama Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak bisa bahasa Arab. Ya Allah, besok saya mau dites kerja. Ya Allah, lancarkan tes saya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Udah. Jadi di awal dan di akhir dan digantung. Harus ada Nabi Muhammad disebut di situ. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kamu nggak usah kenceng-kenceng pakai speaker begini. Ya Allah, besok saya mau ujian tes, nggak usah. Hati aja di hati. Kau kalau bersuara lirik itu lebih. Allah itu paling senang kita minta. Dia paling sebel sama orang sombong nggak minta. Jadi orang minta itu Allah senang. Kita doa itu Allah senang. Apalagi doanya sampai manusia. Jadi orang yang doa menangis itu air matanya akan menjadi saksi bahwa dia mengharap betul kepada Allah, tidak kepada yang lain. Saya ulang, ketika orang menangis berdoa, dia mengharap betul kepada Allah, tidak kepada zat yang lain, apalagi kepada manusia. Jangan menggantungkan harapan pada manusia, apalagi cuma memberi PHP, itu nggak usah. Memberi harapan palsu. Hati-hati, khususnya yang perempuan nih, saya lihat tadi ada perempuan, hati-hati. Berikutnya banyak ikhtiar. Jagain gor nih misalnya nih ya, alur nama Haji misalnya. Ikhtiar, bikin kopi, nggak ada kopi Indomie, nggak ada Indomie pop mie, nggak ada pop mie yang lainnya. Besok apa itu namanya ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Maaf, sebelum ikhtiar sedekah. Besok saya ajak bersedekah ya, besok pagi-pagi hari Jumat kan, besok bantuin Alun sama Aji sama Fahmi, Pak Is cuci karpet, itu sedekahnya. Udah buluk banget, itu sedekah itu udah sedekah, cuci karpet di sini aja nih, karena insya Allah malam Senin mau dipakai. Ada pengajian, mudah-mudahan Habib bisa hadir. Habib pengajian dengan Ustadz Rondoni dan para ustadz, sekaligus nanti ada maulid, karena ini bulan maulid ya. Supaya saya nggak malu menerima tamu tuh, karpetnya udah nggak dicuci. Sedekah itu, nentengin air, nyikatin karpet. Sedekah bukan cuma duit. Ada itu di jalan juga sedekah, sampah kita buang. Yang keempat sedekah, yang kelima banyak ikhtiar, improve. Kalau dalam bahasa manajemen itu improvisasi, nyari nafkah itu. Misalnya orang Gojek, ini orang Gojek nih, improve orang pelanggan kita tidak punya orang tua, berat ngangkat itu, nggak punya tenaga, kita bantuin, itu namanya improve inovasi ya, improvement itu menginovasi jasa kita, itu akan Allah balas
Sekian bapak-bapak, kita bantu tentengin dia Pak, saya bawain. Itu improve. Saya kasih tahu rahasia kenapa saya bisa jadi minimal pejabat itu. Karena saya improve. Orang-orang jam 4 pulang saya nunggu kerjaan saya masih banyak. Kan dilihat. Gak harus dilihat sama manusia, dilihat sama Allah. Anak buah saya boleh pulang duluan, saya belakangan. Itu improve namanya. Saya kasih contoh ya. Saya mau kasih tahu malam ini kunci sukses. Saya mungkin nggak bisa baca hadis, tapi ya lagi nerangin ini. Baca Quran, saya kurang begitu hafal. Tapi karena saya pengen memberi bekal ini buat anak-anak saya semua, itu. Yang terakhir tadi apa? Ingat ya? Masa lupa sih? Hah? Jangan putus asa, yakin. Ya paling doa saya emang gak diterima. Enggak, semua doa diterima. Semua doa diterima. Cuma ada yang diganti, ada yang diterima, ada yang ditunda. Repot berdoa, ya Allah, saya ikutin Pak Haji nih. Ya Allah, pertama istighfar dulu, kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen mobil. Kata repot. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ditutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya belum pantas repot bawa mobil. Ditunda nanti. Saya nih kasih tahu ya. Kasih tahu nih. Ini pengalaman pribadi. Saya umur kelas 1 SMA, saya di MA dulu. Madrasah Aliyah. Sudah pengen punya tempat seperti ini. Cuma bukan di sini berdirinya, di sana tuh. Sekarang rumahnya Mang Rohim tuh. Saya tuh diri di situ, ya Allah. Saya pengen banget punya sesuatu tempat yang manfaat. Saya kelas 1 Aliyah. Dulu itu jadi tempat bapak saya bikin batako dari semen sama pasir. Saya bantuin. Allah kabul diganti di sini. Coba kalau saya di sana. Berisik motor ya ini ya itu ngangeng gitu. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah lebih tahu. Jadi ini adalah alam bawah sadar saya. Jadi saya sejak kelas 1 MA ini benar-benar saya nggak ngada-ngada. Sudah sering berdiri di situ, dulu ada pohon nangka. Saya berdiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya nanti jadi orang berguna bagi masyarakat, bagi agama, bagi orang tua saya. Alhamdulillah setahu saya ini berguna. Jadi alam bawah sadar mulai kita bayangkan. Mau saya kasih tahu cara mendidik alam bawah sadar. Nanti tidur kan kemalaman nih. Jam 11, jam 12 baru tidur. Diajarkan alam bawah sadar dirinya. Yang pertama, Bismillah ya Allah, besok saya pengen bangun subuh. Pasti bangun. Saya bilang pasti. Pasti bang, itu namanya alam bawah sadar. Jadi kita udah dididik tuh. Alam bawah sadar kita ini nih bang. Cuman ada yang bilangnya habis bangun kencing doang, ada yang habis bangun narik selimut. Nah itu bukan salah saya ya. Ada yang pasti tapi dibangunkan. Coba tes mulai malam ini melatih alam bawah sadar kita. Gitu. Jadi aku bagaimana tanggapan hambaku kata Allah. Ya saya mau paling nanti begini-gini aja. Ya udah begini-gini aja. Saya punya 6 teman orang Serang. Cita-citanya pengen jadi mahasiswa. Padahal dia mahasiswa. Saya ingat namanya Jenur. Ya bener seumur-umur gak lulus mahasiswa terus. Jadi kalau cita-cita yang tinggi, bener kata Bung Karno, tinggikan cita-cita kamu. Jadi sekarang ini latih mulai hari ini alam bawah sadarnya. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang manfaat. Itu dulu. Berguna bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi agama. Pasti Allah sampaikan. Cuma bentuknya tidak sesuai dengan imajinasi kita. Nanti Allah akan ganti. Ini buktinya tahun 89 saya berdiri di tempatnya depan rumah Saung Jambu itu. Saya berdiri di situ
Ya Allah, saya pengen punya tempat yang manfaat untuk orang banyak. Allah pindahkan sini. Ya kan? Allah lebih tahu kebutuhan saya daripada kita semua. Jadi saya ulang, 6 itu pakai. Saya tidak bisa banyak bicara, hanya mengingatkan itu. Pertama, minta restu orang tua, guru. Orang tua dan guru. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah perbaiki, sholatnya benerin. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sedekah. Yang ketiga, improvement. Banyak ikhtiar. Nggak terima sini kerja, cari yang lain. Nggak diterima di sini kerja, cari yang lain. Kuliah di sini nggak diterima, di sini. Kuliah di sini nggak diterima. Itu namanya ikhtiar, improve. Dan yang terakhir adalah tidak berputus asa. Dari saya itu saja. Mohon itu saja dipakai mulai hari ini. Tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita ingin jadi orang yang berguna bagi agama, orang tua, nusa dan bangsa. Saya kira itu, mohon maaf apabila kepanjangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.